623 in base system 8 plus 164 in base system 8. 623 in base system 8 plus 164 in base system 8. Generic method ఏంటి? 4 plus 3 7, 8 కంటే తక్కువ as it is. 2 plus 6 8, 8 తోటి డివైడ్ చేస్తే 8 ones are 8, perfectly divisible. 0 1. 6 plus 1 plus 1 8, 8 divided by 8, రిమైండర్ 0, ఇదేమో 1. ఇది జనరిక్ మెథడ్. జనరిక్ మెథడ్ అందరికీ అర్థమైందా? నిర్మల ఇది క్లియర్ అమ్మా? 4 plus 3 it is 7, 6 plus 2 8, 8 divided by 8. జనరిక్ మెథడ్లో డిజిటల్ సమ్ చూడట్లేదు నేను. 8 divided by 8, 1 0, 0 1 క్యారీ. 6 plus 1 plus 1 8, 8 ఏమవుతుంది? 1 0. ఇక్కడ చూడండి. అదే ఇప్పుడు మెథడ్ 2 డిజిటల్ సమ్. మెథడ్ 2 చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి సార్. మెథడ్ 2 ఇట్ ఈజ్ డిజిటల్ సమ్. మెథడ్ 2 డిజిటల్ సమ్. 623 in base system 623 in base system 8. 623 in base system 8 plus 164 in base system 8 in base system 8. Digital sum ఏం చేయాలి? Reminder when you divide a number by 7. Reminder when you divide a number by 7. 6 plus 1 7, cancel. 6 6 plus 2 8, 8 plus 3 11, 11 digital sum ఎంత? 4. 7 తోటి చేస్తే 7 ones are 7, 4. ఇదెంత? 4. 4 plus 4 8, 8 divided by 7, రిమైండర్ ఎంత? 7 1 7, రిమైండర్ ఎంత? 1. ఒకటే కదా ఇక్కడ వచ్చింది? ఒకటే కదా ఇక్కడ వచ్చింది? 1. ఒకటే కదా ఇక్కడ వచ్చింది? 1. 623 plus 164 base 8, 4 plus 3 it is 7. 7 అందరికీ అర్థమైంది కదా సార్? 1 plus 6 తీసేశాను. 6 plus 2 plus 3, 8 plus 3 11, 11 divided by 7, 7 ones are 7, రిమైండర్ ఎంత? 4. 4 plus 4 8, 8 divided by 7, రిమైండర్ 1. ఇక్కడ వరకు అందరికీ అర్థమైందా సార్? కన్ఫ్యూజన్ ఏమీ లేదు కదా? No confusion? Kindly reply. Is there any confusion? Is there any confusion? ఇది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఉన్నప్పుడు ఆ డిజిటల్ సమ్ యూజ్ చేయండి, లేకపోతే జనరిక్. 1A7 in base system 16 plus 2B7A. స్లోగా నేను లెవెల్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ కూడా పెంచుతున్నాను సార్. ఇన్ బేస్ సిస్టమ్ 16, 1A7 ఇన్ బేస్ సిస్టమ్ 16, 2B7A ఇన్ బేస్ సిస్టమ్ 16. A is 1 0, B is 1 1, A is 1 0, B is 1 1. 7 plus 1 0, 7 plus 1 0, it is 17. 17 divided by 16, 16 ones are 16, రిమైండర్ 1. ఇది 1, ఇది 1. 7 plus 10 17, 17 plus 1 18, 18 divided by 16, 16 ones are 16, రిమైండర్ 2. 2 1 carried. B plus 1 C plus 1 D, ఇది 2. I hope the process is very clear to you. 2D 2 1. 7 plus A is 1 0, 1 0 plus 7 17, 17 divided by 16, 16 ones are 16, 1. A is 1 0, 17 plus 1 18, 18 divided by 16, రిమైండర్ 2. 1 carried. B plus 2 it is D, remaining it is 2. 2D 2 1 base 16. లాజిక్ అర్థమైంది కదా సార్? నెక్స్ట్ వన్. సో
అడిషన్ ఏమీ డౌట్ లేదు కదా సార్. అడిషన్ ఆఫ్ ఎనీ టూ నంబర్స్. ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఇస్తే డిజిటల్ సమ్, ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఇవ్వకపోతే ట్రెడిషనల్ మెథడ్, ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఇవ్వకపోతే ట్రెడిషనల్ మెథడ్. నిర్మల డౌట్ క్లియర్ అయింది కదమ్మా? రైట్. డిఫరెన్స్ చూద్దాం. 2 5 in base system 7 minus 1 2 in base system 7. 2 5 in base system 7 minus 1 2 in base system 7. 5 minus 2 3. It is less than 7. Write down as it is. 2 minus 1 1. So answer is 1 3 in base system 7. 1 3 in base system 7. 5 minus 2 3. 2 minus 1 1. 1 3 in base system 7. Next one. Difference 5 3 7 in base system 9 minus 2 1 6 in base system 9. Listen carefully, sir. తక్కువ గనకొస్తే as it is. 7 minus 6 1. 3 minus 1 2. 5 minus 2 3. 3 2 1 in base system 9. 3 2 1 in base system 9. Clear ga the logic? Next one. 5 1 4 in base system 6 minus 4 3 3 in base system 6. ఇక్కడ చూడండి సార్. 4 minus 3 1. 1 will not go in. 1 will not go in 3. So 1 carried. It is 6 plus 1 7. 7 minus 3 4. 4 minus 4 0. 4 minus 4 0. 4 minus 4 0. ఇది 41. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? మనం నిన్న ఒక కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేసాం. ఇది చూడండి సార్. 4 minus 3 1. 1 minus 3 it is minus 2. 5 minus 4 it is 1. This is 6 power. ఇక్కడ ఓన్లీ ఈ రెండు నంబర్స్ మాత్రమే చూస్తున్నాను. ఈ రెండు నంబర్స్ 6 power 0 6 power 1. 6 minus 2 4 41. ఐ హోప్ ది లాజిక్ ఈజ్ క్లియర్. ఇక్కడ 41 ఎలా వచ్చిందో అందరికీ క్లియరా సార్? ఇక్కడ చూడండి సార్. అందరికీ క్లియరా? ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి సార్. 4 1 base 6. 4 minus 3 1. 1 minus 3. 1 minus 3. 1 will not go in 3. I took a carry 1 on a base 6. So 6 plus 1 carried. 6 minus 1 carry. 6 6 plus 1 7. 7 minus 3 4. 7 4 minus 4 it is 0. I hope the idea it is clear. దీన్ని మనం డిజిటల్ సమ్లో చేసిన 6 కాబట్టి 5తో డివైడ్ అవ్వాలి. పర్ఫెక్ట్లీ డివిజిబుల్. 4 plus 1 perfectly divisible. 0 minus 0 0. 0 minus 0 0. Are you all with me? Clear కదా లాజిక్? రైట్. కొంచెం స్లోగా చెయ్యండి, కొంచెం క్యాల్కులేషన్ ఇంటెన్సివ్గా చెయ్యండి. కన్ఫ్యూజన్ ఏమీ లేదు కదా సార్? రైట్. మీకు కొంచెము ఇక్కడి నుంచి లెవెల్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ డివిజన్ మల్టిప్లికేషన్ చాలా జాగ్రత్తగా చెయ్యాలి. సో కాబట్టి ఈ ఒక్క ప్రాబ్లం చేసి మనము ఆపేద్దాం. నెక్స్ట్ కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్. 4a35 in base system 16 minus 1b1b in base system 16. 1b in base system 16. 1b in base system 16. So ఇక్కడ b అంటే ఎంత? b is 1 1. a ఏంటి? 1 0. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 5 will not go. 1 carry అంటే 16. 16 plus 5 21. 21 minus 11. 21 minus 11 10. 10 అంటే a. ఇది 2. 2 minus 1 1. a will not go in b. a 1 carry. 16. 16 plus a 10. 26. 26 minus 11 15. a 1 0. b 1 1. c 1 2. d 1 3. e 1 4. ఇది f. 4 1 3 minus 1 2. ఇది క్లియర్ అయిందా అందరికి?
5 అనేది బిలో వెళ్ళదు, 1 క్యారీ 16, 16 + 5 21, 21 మైనస్ 11 10, 10 అంటే ఏ 3లో 1 వెళ్ళిపోయింది, 2 - 1 1, ఏ విల్ నాట్ గో ఇన్ బి, ఏ అంటే 10, బి అంటే 11, 1 క్యారీ 16 + 10 26 మైనస్ 11 15, 15 అంటే ఎఫ్ 4లో 1 పోయింది 3, 3 - 1 2f1a. Is the idea clear? I hope the idea it is clear, right? Addition, subtraction. మనకు నెక్స్ట్ వచ్చేది కొంచెం డివిజన్. ఇదంతా ఫ్రెష్ మైండ్తో సెకండ్ లాజిక్ చేసినా ఆన్సర్ వస్తుంది. సెకండ్ లాజిక్ దయచేసి మీరు చేసి నన్ను అడగండి సార్, నాకు వచ్చింది నేను 10 సార్లు 100 సార్లు చేస్తాను. 4 + ఏ అనేది 1 0, ఇది 3, ఇది 5, 16 15తో డివైడ్ అయింది, దీని డిజిటల్ సమ్ 7, 1 మీరు ఆలోచిస్తేనే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇది 11, 11 + 11 22, 24 అంటే ఇది 9, ఇది 9, రైట్. సో అట్లానే నువ్వు లాజిక్ చేసేసుకో. ఇది వచ్చింది, ఎంత వచ్చింది 7, ఇది ఎంత వచ్చింది 9. సో 7 - 9, 7 - 9 ఎంత -2, నెగటివ్ రిమైండర్ -2 when divided by 15 అంటే ఎంత రావాలి 13 రావాలి. వచ్చింది కదా సార్. ఎఫ్ అనేది 1 5 కట్ అయిపోయింది, 2 + 1 3, 3 + 10 13, రైట్.